اس دین پہ عمل کرنے والی پہلی جماعت جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کی صحبت کا اثر ملا، شرف ملا، سارا مال شراب کی تجارت میں لگایا، شام سے ساری شراب آ گئی، ٹوٹل سرمایہ زندگی کی جو پونجی ہے شراب پہ لگائی، شراب مدینہ منورہ میں پہنچائی، اونٹ بھرے ہوئے ہیں، اطلاع ملی کہ آپ کو پتہ ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ساری پونجی لگا دی گئی، کہہ سکتے تھے اب میرا تو سب کچھ لٹ جائے گا، میں تو زیرو پہ چلا جاؤں گا، چلو ہم خود شراب نہیں پئیں گے، مدینہ کے پاس اطراف میں غیر مسلم یہودی رہتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہم ان پہ بیچیں گے، خود نہیں استعمال کریں گے۔ کوئی ہیلا بہانہ ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا چلے ہم یہاں نہیں بیچتے، واپس شام بھیج دیں گے، آنے جانے کا خرچ ہی پڑے گا، ٹوٹل سرمایہ تو نہیں ڈوبے گا، لیکن نہیں، اپنے عمل کو بدلنا ہے، شریعت کے تقاضے کے مطابق بدلنا ہے۔ آج تک شراب جائز تھی، ہم نے سرمایہ لگا دیا، مال لگا دیا، اب شریعت کا حکم آ گیا، اب ایک قدم بھی، ایک عمل بھی ایسا نہیں ہوگا جو شریعت کے تقاضے اور مزاج کے خلاف ہو۔ سرمایہ ڈوبتا ہے ڈوب جائے، مال ڈوبتا ہے ڈوب جائے، تم اپنا فیصلہ دین کے مطابق کرتے ہو یا نہیں؟ ہماری عدالتوں کا فیصلہ ہے۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے، معاشرے میں بعض دفعہ کہا جاتا ہے شریعت پہ فیصلہ کرواؤ گے یا کورٹ میں کرواؤ گے؟ معاشرہ بشریعت کا ہے کہ قانون کا ہے؟ ہمارے پشتوں میں کہا جاتا ہے قانون پہ چلو گے یا شریعت پہ چلو گے؟ سبحان اللہ، کیسے مسلمان ہو؟ تمہارا قانون تو وہ ہے جو شریعت ہے، جو شریعت کے خلاف ہے اسلام تو اس کو قانون کہتا ہی نہیں ہے۔ وہ انگریز کے لیے قانون ہو سکتا ہے، وہ کسی غیر مسلم کا قانون تو ہو سکتا ہے، وہ مسلمان کے لیے قانون نہیں ہو سکتا۔ منشور حیات، دستور زندگی، اس کے لیے ضابطۂ حیات نہیں بن سکتا۔ تم نے اپنے رسم و رواج کو دین کے تابع کیا یا دین کو تم نے رسم و رواج میں ڈھالنے کی کوشش کی؟ تم نے اپنی غیرت کی بنیاد پر کہ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، علاقے کا مسئلہ ہے، ہماری برادری میں اس کو غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، وہاں تمہاری غیرت جاگ گئی، اپنی قوم کی بنیاد پر، اپنی زبان کی بنیاد پر، اپنے علاقے اور ملک کی بنیاد پر۔ کیا ہوا تمہیں مسلمان کہ تمہاری غیرت دین کے لیے کیوں نہیں جاگتی؟ تم اپنے تعلقات مال کی بنیاد پہ بناتے ہو، تم اپنے تعلقات خاندان کی بنیاد پہ بناتے ہو، تم اپنے رشتے اور خاندان کسی دنیاوی منصب کی بنیاد پہ بناتے ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ماذا قدمت لدین اللہ، تم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ نہ عمل کو دین کے مطابق بنایا، نہ قول کو دین کے مطابق بنایا، نہ فیصلے کو دین کے مطابق بنایا، نہ رسم اور رواج کو دین کے مطابق بنایا، نہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق بنانے کی کوشش کی، اور نام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نام ہے کہ جی ہم نے تو دین کے لیے یہ کیا، ہم تو دین کو ایسے سمجھنے والے ہیں، ہم نے تو دین کا ایسا علم حاصل کیا۔ یاد رکھیے ساری ڈگریاں، دنیا کے سارے قوانین، دنیا کے سارے علوم یہ فن ہے، فن، کمائی کا طریقہ سکھاتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے تو وہ ایک کتاب ہے جسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو علوم ہیں وہ علم نہیں، فنون ہے، فن ہے، جس سے آپ کو کمانے کا اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم نے اس علم کے اندر بھی یہ فرق کیا کہ ہم نے علم اللہ کے دین کے لیے سیکھنا ہے؟ ہم نے علم اگر عصری اور دنیاوی ہے، شریعت اس کی مخالفت نہیں کرتی، کہتی یہ ہے کہ ہر شعبے کو دین کے تابع بناؤ،
इंजीनियरिंग है, मुअल्लिम है, टीचर है, डॉक्टर है, ताजिर है। शरीयत नहीं कहती कि तुम आके मस्जिद में बैठ जाओ बस, ये काम ना करो। खेती बाड़ी करने वाला खेती बाड़ी करे, तिजारत करने वाला तिजारत ज़रूर करे, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसी तिजारत करे, उस्मान बिन अफ़्फ़ान जैसी तिजारत करे, उस सहाबी जैसी तिजारत करे कि सरमाया अगर दीन के ख़िलाफ़ लगा तो सरमाया डूब जाए, मैं दीन के ऊपर अमल से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब होगा क्या? जब सवाल ये होता है कि तुमने दीन के लिए क्या किया, तो हमारी नज़रों के सामने और हमारे दिमाग पे एक अंधेरा छा जाता है और यूं समझा जाता है कि अगर हम दीन पर चलने का इरादा करेंगे तो हमारी दुनिया तारीक हो जाएगी और हम मुश्किल में फंस जाएंगे। तो याद रखिए, अल्लाह तक पहुंचने का जो रास्ता है, जिसे सिरात मुस्तकीम कहते हैं, जिस पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर पैगंबर चल के गया, सिरात मुस्तकीम, अल्लाह की मजबूत रस्सी जिसे थामने का हुक्म दिया गया है, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह के दीन को, सिरात मुस्तकीम को मजबूती से थाम लो। जब इस पे हम चलना चाहेंगे तो पहला उसूल हमें समझना चाहिए कि ये फूलों का रास्ता नहीं है, ये कांटों का रास्ता है, ये आसान नहीं है, इसमें हालात के जबर का मुकाबला करना पड़ेगा, इसमें मजालिम की आंधियां चलेंगी, इसमें सितम के पहाड़ टूटेंगे, मसाइब और आलाम के थपेड़ों से गुजरना होगा, आग की भट्टियों से गुजरना पड़ेगा, तलवारों की धार से कटने के लिए तैयार होना पड़ेगा और नेज़ों की भालों के ऊपर चढ़ना और अपने जिस्म और अपनी खोपड़ियों के परोने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, क़यामत के करीब आने वाला मुसलमान भी अपने दीन को बचाने में इतनी मुश्किल का शिकार होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन पे चलने वाला ऐसे होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा पकड़ने वाला शख्स होता है। अपनी मुट्ठी में जलता हुआ सुर्ख अंगारा कौन पकड़ सकता है? कल काबिद अलल जमरा, जैसे मुट्ठी के अंदर अंगारे को पकड़ना, जलते हुए अंगारे को पकड़ना मुश्किल है, क़यामत के करीब दीन पे चलना इतना ही मुश्किल होगा। और अपने मुसलमान सवाल करते फिरेंगे, ये कैसा दीन है, इसकी कैसी तालीमात हैं, ये तो समझ में नहीं आता, ये तो अक़ल के ख़िलाफ़ है, ये तो आज के हमारे दौर के ख़िलाफ़ है, ये तो फितरत के ख़िलाफ़ है। दीन के मुताल्लिक़ ऐसी बातें की जाएंगी जैसे इब्तिदा में लोगों ने की थी, इन्न हाज़ा लशैउन उजाब, ये तो अजीब बात है, मा समिअना बिहाज़ा फ़िल मिल्लतिल आखिरा, ये बातें हमने इससे पहले नहीं सुनी थी, कहाँ से आई? इन्नल इस्लाम बदा गरीबा व सयऊद कमा बदा फतूबा लिल गुरबा, इस्लाम का आगाज़, दीन की इब्तिदा भी ऐसी हुई थी, लोगों को ओपरा नज़र आता था, अजीब नज़र आता था, अन करीब इस्लाम उसी तरफ पलट जाएगा, इसके मानने वाले भी इसको अजीब समझना शुरू कर देंगे। लेकिन अल्लाह का फ़ैसला है कि जन्नत जाना इतना आसान काम नहीं है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुम समझते हो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे ऊपर वो हालात नहीं आएंगे जो तुमसे पहलों पे आए। मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्रा, माली तकलीफ़, जिस्मानी तकलीफ़ें आईं। वज़ुलज़िलू, झंझोड़ दिए गए। हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू मता नस्रुल्लाह, यहाँ तक कि पैगम्बर और उसके साथ ईमान वाले भी पुकार उठे, अल्लाह आप अपनी नुसरत को कब भेजेंगे, कब आपकी नुसरत आएगी? तब अल्लाह ने फरमाया घबराने की ज़रूरत नहीं, अला इन्न नस्रल्लाहि करीब।